birth of Yayati seems to be an important marker in these Mahabharata festivals, as he is seen to represent a polarity from his father Nahusha. The birth of each king in the lunar dynasty is celebrated in the village, and more importantly, they are seen as though they are born in the village itself. Each village celebrates the birth of their heroes and heroines as a birth in their own village. And for the birth of key figures of the Mahabharata, sweets are given to the participating audience by the sponsors of the respective event. Vilibhartham also does not say that these heroines and heroes were born. Rather, it says they were incarnated. Avadaritar. That is the word Vilibhartham uses to represent each birth. In the first few days of the festival, each village would celebrate the incarnation of key figures from the epic. நகுசராஜனுடைய பிள்ளை யயாதி யயாதி என்று பிறந்தார். யயாதி என்று கொண்டு இவனையே எவரினும் சிறக்க வியாதனும் புகழ்ந்துரைத்தது மற்றிவன் மேல் நாள் புயாசலங்களுக்கு இசையவே புகரவன் புதல்வி குயாசலம் தழி இருவருவும் குமரரை அளித்தான். The literary model for Vilibhartham seems to be distinctly Kalidasa's Raghuvamsam. In Raghuvamsam, Kalidasa narrates the stories of the kings of the Suryavamsam or Solar dynasty. He emphasizes stories of major kings who had enormous potential for greatness, but for some reason or other, they never could achieve their true potential. Kalidasa narrates the stories of Dilipa, Raghu, Aja and Dasaratha in great detail, but says in Rama, the Solar dynasty reached its acme. Vilibhartham again speaks in great detail about major kings in the Chandravamsam or Lunar dynasty and says that Yudhishthira Dharmaraja represents the acme of Chandravamsam. The storytellers, while making the comparison between Rama and Yudhishthira as the acme of their respective dynasty, do not elaborate any further on this. அந்த யயாதி ராஜா சுக்கராச்சாரியாருடைய மகள் தேவயானை என்ற பெண்ணை மணந்து எது துர்வசி என்று 2 பிள்ளைகளை பெற்றாள் என்றார். வைசம்பாயன மகாமுனிவர் பாரதத்தை சொல்லுகிற பொழுது யயாதி ராஜா சுக்கராச்சாரியார் என்ற முனிவருடைய மகள் தேவயானை என்ற பெண்ணை மணந்து 2 பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தான்னு சொன்னார். சொன்ன உடனே இந்த ஜனமேஜயன் வணங்கி கேட்டான், சுவாமி, யயாதி ராஜா சத்திரியராச்சே, சுக்கராச்சாரியார் பிராமணராச்சே, சத்திரியனா இருக்கிற யயாதி ராஜா பிராமண பெண்ணை எப்படி கல்யாணம் பண்ணான்? Janamejay's question to Vaishampayana as to how Yayati got married to Devayani is one of the recurrent questions on Varna, which is found in the Mahabharata. Yayati, who is attracted to Devayani, says that though all the 4 Varnas rose from the same body, the rules for each were very different. Yayati says he can only get married to Devayani with the father's consent. Shukra consents wholeheartedly to this marriage as his daughter was truly in love with Yayati, and the marriage takes place. In the 14th century Vilibhartham, it is said that 5 classes of people are exempt from Jati or Varna rules. They are the king, beautiful women, great warriors, great scholars, and ascetics. In the Mahabharata, Vaishampayana narrates the story of Kacha or Gaja as an explanation. இடபபர்மன் என்றொரு திரளிராக்கதரு கோமான் புடவியாவதும் காக்கும் நாள் புகரவனிடம் சேர்ந்து அடலில் வானவர் கீழ்ப்பட அசுரர் மேம்படவே இடரில் சூழ்ச்சிகள் இயம்பியே அவன் உழை இருந்தான். இடபன்மணி என்று ஒரு அரக்கன், அசுரர்களுக்கெல்லாம் தலைவன், அவனுக்கு பேரு இடபன்மன். அவ செல்வத்திலே பராக்கிரமசாலியா இருக்கிறா, மிகப்பெரிய வீரமுடையவன், அதிக பணபலம், படைபலம் எல்லாம் இருக்குது. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் இல்லை, எல்லாம் இருக்குது, நிம்மதி இல்லை.
ஏன் நிம்மதி இல்லை? அவன் பேராசை கொண்டிருப்பதனாலேயே அவனுக்கு நிம்மதி இல்லை. ஒரு மனிதனுக்கு ஆசை இருக்கலாமா, ஆனா பேராசை இருக்கக்கூடாதான். ஏன் இவனுக்கு பேராசை வந்தது என்றால், ஏன் இவனுக்கு நிம்மதி இல்லைன்னா தேவர்களுடைய செல்வத்தை எல்லாம் அபகரிக்கணும்னு நினைக்கிறான். அதனாலே அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் அடிக்கடி சண்டை நடக்கிறது. அந்த சண்டையில அசுரர்களை தலைகளை வெட்டி வெட்டி தள்ளுறான் தேவர்கள். ஆனா மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்களுக்கு உயிர் வந்துருது. அசுரர்களுக்கெல்லாம் குருநாதரா இருக்கிறார் சுக்கராச்சாரியார்னு ஒருத்தர். அவருக்கு இறந்தவர்களை எழுப்புகிற மந்திரம் அவர் கைவசம் இருக்கிறது. மிருத்தி சஞ்சீவின்னு பேரு அந்த மந்திரத்துக்கு. அவரை இறந்தவர்கள் எல்லாம் மந்திரம் சொல்லி சொல்லி மறுபடியும் மறுபடியும் எழுப்பிடுறாரு. அதனால அசுரர்களை தேவர்களால அழிக்க முடியல. அப்பதான் வியாழ பகவானுடைய பிள்ளையா இருக்கிற கஜன் என்ற பிள்ளை சொன்னார், நாம் போய் சுக்கராச்சாரியாருக்கு பணிவிடை செய்து அவரிடத்தில் இருக்கிற மந்திரத்தை எப்படியாவது நான் கற்றுக்கொண்டு வருகிறேன் என்று அந்த தேவலோகத்திலிருந்து கஜன் என்பவன் சுக்கராச்சாரியாரை போய் பார்க்க போகிறான். The Devas were helpless and appealed to Kacha, or Gaja as he is known in this tradition. Kacha was the son of Brihaspati, the priest of the Devas. The Devas want Gaja to learn this mantra from his father's disciple, Shukracharya. Gaja accepted this and spent 1,000 years as Shukracharya's student to try to learn this mantra from him. Shukracharya had a beautiful daughter called Devayani, who was attracted by Gaja's intelligence and beauty, and both of them spent a long time together. இந்த கஜன் வந்ததிலிருந்து அந்த கஜன் மேல ரொம்பவே நட்பாக இருக்கிறான். அந்த கஜன் என்ன செய்தா, விடியற் காலையிலே எழுந்து மலர் சோலையிலே சென்று குருநாதர் வழிபாடு செய்வதற்கான மலர்களை எல்லாம் பறித்து வந்து கொடுப்பான். குருநாதருக்கு பணிவிடை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த கஜன். தேவகுருவனுடைய பிள்ளையாயிருக்கிற இவன் இங்க எதுக்கு வந்தான், இங்க வந்து என்ன செய்யறான், ஒரு காலம் இந்த மந்திரத்தை கத்துன்னு போறதுக்காக வந்துக்கிறானோ என்று அவங்க போய் அசுரேந்திரனிடத்திலே சொன்னார்கள். அவனை விடாதீங்க, அவனை பிடிச்சி கை கால்களை வெட்டி பூமியில போட்டு பொச்சிடுங்கோன்ட்டான். மறுநாள் காலையில இந்த பிள்ளை மலர் சோலைக்கு வந்து மலர் பறித்து கொண்டிருந்தா இந்த அசுரர்கள் எல்லாம் போய் அவனை பிடித்து துண்டு துண்டாக வெட்டி பள்ளம் தோண்டி உள்ள போட்டு போச்சுட்டான். பொழுது போகிற நேரமாகிவிட்டது. காலையில போன கஜன் இன்னும் வீட்டுக்கு திரும்பவில்லை என்று அங்க வழி மேல விழி வைத்து கொண்டு காத்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த தெய்வ யானை. இறந்து போயினான் தோழன் என்று அரிகளால் ஏழை கரங்கு தந்தை பால் வந்திலன் கயனன கரைப்ப நிறம் கொள் தந்தையும் தெரிந்து சஞ்சீவி மந்திரத்தால் நிறம் கொள்மைந்தனை உயிர்த்து எழச் செய்தான் நினைவில். Devayana is worried that a friend Gaja had not returned home and asks her father to see where he was with his divine sight. Shukracharya realizes that the Daravas had killed Gaja and had buried him. He chants the Sanjivani mantra and brings him back to life. Gaja wakes up from a deep slumber, not knowing what happened to him. He tells Devayani that he probably was tired and had slept in the forest. When he woke up from his sleep, he said he had returned home. Devayani, who knows what has happened, remains silent but is happy. Next day, Gaja again goes to the garden to collect flowers. The Danavas realize that every time they kill Gaja, Shukracharya would bring him back to life. The Danava king, Vidabhanman or Vrishaparvan, suggests the best way to kill Gaja. He says that Shukracharya, though being a Brahman, had the habit of drinking alcohol. So he asks his soldiers to kill Gaja, burn his body, dissolve his ashes in alcohol and offer it to Shukracharya. Unknowingly, Shukracharya drinks his alcohol and is inebriated. Devayana is again worried that Gaja has not returned home and wakes up her father to find where Gaja was. Shukracharya realizes that he has drunk Gaja's ashes along with alcohol and is in a dilemma. இப்ப மயக்கம் தெளிந்து எழுந்த சுக்கராச்சாரியார் பார்த்தா அந்த அசுரர்கள் எல்லாரும் அந்த கஜனை பிடித்து கைகால்களை மாற்றி அவனை எரித்து அந்த அஸ்தி ஒரு குடம் கல்லிலேயே போட்டு கரைச்சி கொடுத்து விட்டது தெரிகிறது. மகளே, உனக்கு நான் வேணுமா
இல்ல கஜன் வேணுமான்னு கேட்டார். நான் வேணுமா இல்ல கஜன் வேணுமா? என்னப்பா அது கேள்வி? எனக்கு நீங்களும் தான்பா வேண்டும், கஜனும் தான்பா வேண்டும் என்றாய். மகளே, அது முடியாதுமா, யாராவது ஒருத்தர் தான் கிடைப்பாங்க. அந்த கஜனை கொன்று அந்த கஜனை எரித்து அந்த அஸ்தி ஒரு குடம் கல்லிலே போட்டு கரைத்து எனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்கம்மா. நான் அது தெரியாம ஒரு குடம் கள்ளியும் குடிச்சிட்டேன். அதனால இப்ப கஜனி என்னுடைய வயிற்று உள்ள இருக்கிறான். நான் மந்திரம் சொல்லி எழுப்பனா கஜனி எழுந்து வயிற்றை கிழிச்சின்னு வெளியே வந்துடுவான். நான் இறந்து போயிடுவேன். மந்திரம் சொல்லாமலே விட்டுட்டாக்கா உள்ளிருக்கிற கஜனை உள்ளவே ஜீரணமாயிடுவான். அதாம்மா சொல்றேன், உனக்கு நான் வேணுமா அல்லது கஜன் வேணுமா என்று கேட்டார். Devanai suggests a simple solution. She says that Shukracharya can teach Gaja the mantra when he's in his stomach, so that when Gaja comes out of her father's body, he can chant the mantra and revive her father back to life. This way, she says, both can live. So Gaja finally learns the mantra that he had come to learn, and his mission with Shukracharya was finished. அவன் எதுக்காக வந்தான்? மந்திரத்தை கத்துன்னு போறதுக்காக வந்தான். மந்திரத்தை கத்துக்கினான். அதனால குருநாரதரிடத்துல விடை பெற்று இந்த கஜன் போய் அந்த தேவயானிடத்திலே விடை பெற்று போகலாம் என்று தேவயானை நான் சென்று வருகிறேன் என்றாள். அந்த தேவயானை பார்த்தா, கஜனே நீ போவதா இருந்தா என்னையும் சேர்த்து கூட்டும் போன்றான். பின்னே நீ என்ன சொல்றாய்? இவ்வளவு நாளா நான் உன்னிடத்துல நட்பா இருந்தனே, என்னுடைய எண்ணத்தை உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியலையான்னா. Gaja refuses to take Devayanai with him, as she was like a sister to him, as he was also given life by her father. Devayanai in anger asks whether Gaja had just come to learn the mantra from her father. Gaja accepts that and says, let's remain friends. An angry Devayanai curses Gaja and says that he would never be able to use the mantra to bring anyone back to life. Gaja also gets angry and he says that he would be able to teach someone else a mantra which they could use. He is also offended by Devayanai's proposal to him and says that no son of a rishi would ever get married to her. என்னை அலட்சியம் செய்து விட்டு போகிறாயே, அந்த மந்திரம் உனக்கு பலிக்காம போட்டோம்னா சாபத்தை கொடுத்தான். எனக்கு பலிகள்னா கூட பரவாயில்ல, நான் ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு பழித்தாலே போதும். ஒரு பிராமண குலத்திலே பிறந்து ஒழுக்கம் தவறியதனாலே உன்னை ஒரு பிராமணன் கைப்பிடிக்க மாட்டான், ஒரு சத்திரியன் தான் உன்னை கைப்பிடிப்பான் என்று இவனும் சாபத்தை கொடுத்துட்டான். இப்படி அந்த சாபத்தை கொடுத்து விட்டு கஜன் போய் விடுகிறான். இந்த தேவயானை அந்த இடபெண்ண ராஜாவுக்கு ஒரு மகள், அவளுக்கு ஜன்மிஷ்டைன்னு பேரு. அந்த ஜன்மிஷ்டை 1000 தோழி பெண்கள் கூட அந்த தேவயானை 1002 பேரும் போய் ஒரு நாள் கானகத்திலே விளையாடி இருந்து விட்டேன். எல்லோரும் ஒரு குளத்திலே இறங்கி நீராடுகிறார்களா, ஆடைகள் எல்லாம் கழட்டி எல்லோரும் அடையாளம் வச்சுட்டு தனித்தனியா வச்சுட்டு 1000 பேரும் போய் நீராடி கொண்டிருந்தார். இந்த ஆடைகள் எல்லாம் தனித்தனியா வைத்து விட்டு குளித்து கொண்டிருந்தார்களே, ஒரு பெரிய சுழல் காற்று சுழன்று அடித்ததே. In the Mahabharata, it is Indra, the king of the gods, who actually incites a fight between Sharmishta and Devayanai. Indra takes the form of a whirlwind and mixes up the clothes discarded by the 1002 women. This mixing of the clothes actually impels the narrative forward. In Tamil renditions, the wind is seen as accidental. It still impels the narrative forward, but it is seen as being unintentional. இந்த தனித்தனியா வச்சிருந்த ஆடைகள் எல்லாம் வாரி ஒன்னா எடுத்து போய் குளிச்சுட்டு போயிடுச்சு. குளிச்சுட்டு கரையேறி ஆடை எடுத்து கட்டிக்கலான்னு பார்த்தா எல்லா சேலைகளும் ஒன்னா குளிச்சு வச்சு போய் ஏறி வந்த வேகத்துல ஓடி போய் ஆறுக்கு என்னென்ன கையில சேலைகள் கிடைத்ததோ அந்தந்த சேலைகளை எடுத்து அவங்கவுங்க உடிச்சுக்கிட்டாங்க. ஆடைகள் எல்லாம் மாறி போச்சு. அவங்கவுங்க புடவை அவங்கவுங்களுக்கு கிடைக்கல. கையில என்ன கிடைச்சதோ அதை எடுத்து எல்லோரும் உடுத்திக்கிட்டாங்க. இந்த கடைசியா பிராமண பெண்ணா இருக்கிற இந்த தேவயானை வந்தாலே, இந்த தேவயானைக்கு இந்த ஜென்மிஷ்டனுடைய பட்டாடை கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க. அந்த ஜென்மிஷ்ட ஆடை கொடுக்கிற பொழுது தேவயானை பார்த்தா, இது என்னுடைய ஆடை இல்லையே, எனது சாதாரண புடவை, இது பட்டாடையா இருக்குது, என்ன என்னுடைய சேலை எனக்கு கொடுங்கடின்னா. அப்பதான் இந்த ஜென்மிஷ்ட பார்த்தா, அடியே
எங்க அப்பா கொடுக்கிற படியில தான் நீங்க உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். எங்க அப்பா கொடுக்கிற படி நீங்க சாப்பிடலாம். ஆனா நாங்க உடுத்தின ஆடை நீ உடுத்த கூடாதா? அதுக்கு தேவயானை பார்த்தா, எங்க அப்பா இல்லைன்னா உங்க அப்பாவே இல்லடின்னா. உங்க அப்பா கொடுக்கிற படியில நாங்க உயிர் வாழலாம். ஆனா எங்க அப்பா தான் இறந்து போற அசுரில் எல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் எழுப்புறாரு மந்திரம் சொல்லி. எங்க அப்பா மட்டும் மறுபடியும் மறுபடியும் மந்திரம் சொல்லி எழுப்பலன்னா உங்க அசுரவுலை என்னையோ அழிஞ்சு போயிருக்கும். 1001 பேரை ஒன்னா சேர்ந்து இந்த தேவயானை பிடித்து தள்ளி விடுகிறார்கள். அவர் ஒரு பாழும் கிணத்திலே விழுகிறாய். விழுகிற பொழுது கொடிகளை பிடித்து கொண்டு சரியான ஆடை இல்லாமல் தொங்கி கொண்டிருக்கிறார். இந்த அபலையை அப்படியே விட்டு விட்டு 1001 பெண்களும் போயிட்டார். அந்த வழியாக வேட்டையாடி வந்த யாதிராஜா இப்பொழுது அந்த தாகம் மிகுதியினாலே தண்ணீர் எங்காவது இருக்குமா என்று தேடி வருகிறார். அங்க இருக்கிற ஒரு கிணற்றை பார்த்து இந்த கிணத்திலே தண்ணீர் இருக்குதா என்று பார்க்கலாம் என்று அப்படி எட்டி பார்த்தா ஒரு பெண்ணு தொங்கி கொண்டிருக்கிறார், உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு. அந்த அபலையினுடைய கரத்தை பிடித்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று தன்னுடைய புயலுடைய கரத்தை அப்படி நீட்டுகிறாள். அந்த பெண்ணு அந்த ராஜானுடைய கரத்தை பிடிக்கிறார். அப்படி பிடிக்கிற பொழுது அந்த ராஜானுடைய முகத்தை பார்க்கிறாள் அந்த யயாதி. ராஜானுடைய மணிமகுடத்திலே யயாதி என்று எழுதியிருக்குதான். அப்பதான் இந்த கஜன் கொடுத்த சாபம் இவளுக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. இப்பதான் ஒரு முதல் ஒரு ஆடவனுடைய கரத்தை இவள் பிடிக்கிறாய். அவன் என்ன சொன்னான்? உன்னை ஒரு பிராமணன் கைப்பிடிக்க மாட்டான், ஒரு சத்திரியன் தான் கைப்பிடிப்பான்னு சொன்னானே. ஒரு சத்திரியர் தானே முதல்ல என் கையை பிடிக்கிறார், இவர் தான் எனக்கு கணவனா வருவார் போல இருக்கிறது என்று இந்த தேவயானை அந்த ராஜானுடைய முகத்தை உற்று பார்க்கிறார். ஆனா ராஜா இந்த பெண்ணை ஏறெடுத்தும் பார்க்கல. ஏன்னா அவன் சரியான ஆடை இல்லாமல் இருக்கிற உடம்புல. அந்த ராஜா அந்த கரத்தை பிடித்து அந்த பெண்ணை ஏற்றினான். மேலிருந்த வஸ்திரத்தை கொடுத்து விட்டு அவன் வேக வேகமாக புறப்பட்டு போகிறான். இந்த தெய்வ யானை அந்த ராஜா போன பிறகு அழுது கொண்டிருக்கிறாய். அந்த வழியாக ஒரு குதிரை வீரன் வந்தான். After Yayati departs, Devayane spots a soldier on horseback and requests him to bring her father Shukracharya there. She tells her father all that has happened and says that they cannot live any longer in the Danava kingdom. Shukracharya cannot refuse his daughter, but says that he was duty bound to inform his king first. The king rushes to them when he hears of this drastic decision of Shukracharya. He knows that if Shukracharya leaves, the Devas would wipe them out and tries to work out a compromise. Rishabharvan says that he should not be punished for the mistake of his daughter. He says that they can mete out whatever punishment that Devayana intends for Sharmishta, but requests that they remain in his kingdom. Devayana wants Sharmishta and the 1,000 maids to be her servants from that day onwards, and the king happily agrees. இதற்கெல்லாம் காரணவனுடைய மகள் தானே. அவ காலமெல்லாம் கன்னியாகவே இருக்க வேண்டும். இது போல ஒரு தண்டனை நீங்க உங்க மகளுக்கு கொடுக்கத்தா இருந்தா நான் இங்க இருக்கிறோம் என்றான். அதே போல நான் என் மகளுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னாள். அன்றிலிருந்து இந்த 1001 பேரும் இந்த தேவயானைக்கு பணிப்பெண்களானாங்க. On another day, the 1,002 women are again playing in the forest and Yayati again passes by. In the Mahabharata, Yayati is drawn towards the beauty of Devayana and Sharmishta and asks them as to who they were. Devayana asks the king whether he has forgotten her already and tells her story. She says that Yayati was the first man who took her hand and so he was her rightful husband. Yayati, being also attracted to her, says that he can only get married to her with the father's consent. அந்த வழியா யயாதி ராஜா மறுபடியும் ஒரு நாள் வேட்டையாட வந்தாராம். அந்த யயாதி ராஜாவை பார்த்து விட்டு தேவயானை சொன்னாய், அது ஒரு ராஜா இருக்கிறாரே, அவரை போய் நான் அடைத்ததாக போய் அடைத்து வாருங்கள் என்றார். அந்த தேவயானை அடைத்ததாக போய் ராஜாவை அடைத்து வந்தார்கள். தேவயானை போய் யயாதி ராஜாவை வணங்கினாய். பெண்ணே நீ யாருன்னு கேட்கிறார். இந்த பெண்ணு ஒரே ஒரு முறைதான் ராஜாவை பார்த்தான். இவர்தான் யயாதி ராஜா என்று நம்மளை காப்பாற்றியவர்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான். ஆனா அந்த ராஜாவுக்கு இந்த பெண்ணு யாருன்னு தெரியல. ஆடை இல்லாத இருந்ததுனாலே இந்த பெண்ணை ஏறெடுத்து பாருங்கள. அதனாலதான் இந்த ராஜா கேட்கிறாரு, பெண்ணே நீ யாரு என்றாய். அரசே என்ன நினைவில்லையா உங்களுக்கு?
ஒரு நாள் ஒரு அபலை கிணத்திலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது உங்களுடைய கரத்தை கொடுத்து காப்பாற்றினீர்களே, அந்த பெண் தான் நான் என்றாள். என்னுடைய பேரு தேவயானை என்று தன்னுடைய விருப்பத்தை எடுத்து சொல்லுகிறாள். ராஜாவும் அந்த பெண்ணுடைய அழகிலே மயங்கினார். நீ ஒரு பிராமண பெண்ணாயிருக்கிறாயே என்றாள். என் அப்பா இதற்கு சம்மதிப்பார் என்றார். இங்கிருந்து அப்பாவுக்கு தகவல் போனது. அந்த சுக்கராச்சாரியார் ஏதிராஜா இடத்திலே என்னுடைய மகளுடைய விருப்பம் தான் என்னுடைய விருப்பமும் என்று சொல்ல இந்த தேவயானைக்கும் ஏதிராஜாவுக்கும் திருமணம் நடக்கிறதா. மதனும் ரதிமடமானும் வயங்கும் காமம் திளைத்திடல் போல் பிதிருமுலையாளுடன் அரசன் பெருக்க இன்பம் பெறும் நாளில் புதனும் நிகரே பெரும் கல்வி புதல்வர் இருவர் தோற்றினரால் புதனும் நிகரா பெரும் கல்வி புதல்வர் இருவர் தோன்றினரால் விதிர்வானியது துர்வசு என்னும் விரலோர் வியக்கும் பெயர் கொண்டோர். Yayati and Devayane live happily, and two children, Yadu and Durvasu, are born to them. Sharmishta and the 1,000 maids also live near the palace as maids of Devayane. Sharmishta sees Devayane and her 1,000 other friends married and with children. But because of the condition imposed on her by Devayane, she lives alone. இந்த இரண்டு பிள்ளைகளோடு இவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு நாள் யயாதி ராஜாவுக்கு பிறந்த நாள் விழா வந்தது. தன்னுடைய பிறந்த நாள் விழாவிற்காக அரண்மனையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் எல்லா சிறப்புகளையும் செய்கிறார். அன்று மாலை நேரத்திலே பௌர்ணமி நிலவி ஒளிமயமாக இருக்கிறது. அன்று அந்த மலர்ச்சோலையிலே உலாவி கொண்டிருக்கிறார் ராஜா. ஒரு புறத்திலே இந்த ஜென்னிஸ்டையும் உலாவி கொண்டிருக்கிறார். Yayati celebrates his birthday and generously gives gifts to all his subjects. In the evening, on a lovely moonlight night, he strolls down the palace gardens when he notices Sharmishta bemoaning her fate. Sharmishta falls on his feet and tries to seduce him. என்னுடைய மாமனார் சுக்கராச்சாரியார் கல்யாணம் செய்து வைக்கிற பொழுது 1001 தோழி பெண்களிலே குறிப்பாக உன்னை கை காட்டி இந்த ஜென்மஸ்தைக்கு எல்லா சுகமும் கொடுக்கலாம், ஆனா புருஷ சுகம் மட்டும் கொடுக்க கூடாது. காலமெல்லாம் கன்னி பெண்ணாவே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிற. அதனாலேயே என்னுடைய மாமனாருக்கு நான் வாக்கி கொடுத்திருக்கிறேன், நான் வாக்கி தவற மாட்டேன் என்றேன். எல்லாருக்கும் ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவர் அரசன். அதனாலே உங்கள் திருவடியிலே நான் விழுந்து விட்டேன். எனக்குள்ள சத்ரு உபாயத்தை நான் சொல்லிவிட்டேன். நீங்க தான் என்னை காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்று காலில் விழுந்தார். மயக்கம் தருகிற வேளையிலே பௌர்ணமி சந்திரன் ஒளிமயமாக பூத்து கொண்டிருக்கிறாள். அந்த மயக்க இருக்கிற வேளையிலே அழகி தேவதையாக வந்து அவள் கெஞ்சுகிற பொழுது ராஜாவால மறுக்க முடியல. அவனும் மயக்கத்திலே விழுந்து விட்டான். அண்ணனாள் முதற்கொண்டு ஒருவரும் உணராது அவளுடன் உணர்ந்து அகம் மகிழ்ந்து மன்னவன் தருக்கி வாழும் நாள் அந்த மங்கை ஓர் புதல்வனை அளித்தாள். கண்ணலம் சிஞ்சொல் காரிகை தேவயானை அக்காரணம் கேட்டு மின்னனை உழை வந்து எவ்வனம் அளித்தாய் விளம்புதி மைந்தனை என்றாள். Yayati and Sharmishta continue their affair in secret. Sharmishta gets pregnant and Devayane notices this. She questions her about the father of her soon-to-be born child. Sharmishta says it was a wandering sage whom she had met in the palace gardens. Devayane, who had been feeling guilty at the childish punishment she had imposed on her friend, is happy for her and wishes her and the sage well. Sharmishta has 2 more children with Yayati. Yayati's story in Tamil renditions is treated as a comedy by most storytellers. It becomes a tale of a married man
was a clandestine affair behind his wife's back. The storytellers play to the gallery and bring out every ounce of humor from a potentially ugly situation. One day, Devayane notices 3 children playing in the palace gardens and is struck by their regal appearance. She asks the children as to whose children they were, and they say they were the sons of Sharmishta and refuse to name their father. குழந்தைகளே எல்லாம் யாருடான்னு கேட்டாள். அம்மா, எல்லாரும் ஜென்னிஸ்டியோட பசங்க. அது அப்படியே நம்ம கணவன் அறியாத பிள்ளைகள் இருக்கிறார்களே என்று இவளுக்கு ரொம்ப ஆத்திரமாய் இருக்கிறது. குழந்தாய், உங்க அப்பா யாருடா? அம்மா, எங்க அம்மா ஜென்மிஸ்ட, எங்க அப்பா யாருன்னு தெரியாது. அந்த நேரம் பார்த்து அங்க ஏது ராஜா வேற வரான். ஏது ராஜாவை பார்த்தவர் இந்த 3 பிள்ளைகளை அவரையே பாக்குறாங்க. அவன் சைகை பண்றாடே, நான் பக்கத்துக்கிட்டாந்து திரும்பிடான்றான். பெண்ணே, அந்த பழத்துக்கெல்லாம் யாரு? ஏன் இவங்க எல்லாம் இங்க பிடிச்சு வச்சுக்கிறேன்? அனுப்ப அந்த பிள்ளைகள்லாம் அனுப்பி போட்டோம்னா, சுவாமி முதல்ல நீங்க வந்து உட்காரணும்னா, இல்ல எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்குதுன்னாரு. எந்த வேலையா இருந்தாலும் அப்புறம் பாத்துக்கலாம், முதல்ல உட்காரு. அதுல வேலை சின்ன பையன் குஞ்சு குஞ்சு பாக்குறான். அவரே, டே என்ன பாக்காதுக்கிட்டா, அந்த பையன் திரும்பிட்டா. குழந்தைகளே, உங்க அம்மா ஜென்மிஸ்ட, உங்க அப்பா யாருடா? அவர் நிறைய பட்டணங்கள் எல்லாம் கொண்டு வர செய்தால், பலகாரங்கள் கொண்டு வந்தார்கள், பழ வகைகள் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த போலி என்ற குழந்தை தூக்கி மடிமேல அமர வைத்துக் கொண்டு பொறு உனக்கு பலகாரம் எல்லாம் கொடுக்க சொல்றேன்டா. குழந்தை, உங்க அப்பா பேரு சொல்ற. அம்மா, எங்க அப்பா யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. இந்த பலகாரத்தை எல்லாம் பார்த்த உடனே சின்ன பையன் பார்த்தா, அம்மா இது உட்கார்ந்துக்கிறாரு, எங்க அப்பா, ஆனா நாங்க சொல்ல மாட்டோம். The youngest boy looks absolutely like her husband, Yayati, and Devayane confronts her husband. யாரை காலமெல்லாம் கண்ணியாய் இருந்து கஷ்டப்பட வேண்டும் என்று நான் அவளுக்கு தண்டனை கொடுத்தனோ, அவளுக்கு என்னுடைய கணவனே கணவனா இருந்திருக்கிறாரே என்று அந்த கோபத்துல அங்கிருந்து நேரா தன்னுடைய தந்தையாரா இருக்கிறேன் சுக்கராச்சாரியார் இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடனா. என்னுடைய மகளை அழ வைத்து வீட்டாயே யாதி, இதுக்கெல்லாம் காரணம் உன்னுடைய இளமை தானே. நீ உன்னுடைய இளமை தேந்தி வியாதி அடைந்து முதுமையினாலே வியாதி பிடிக்க கிடவது. பிடி சாபம், சாபத்தை கொடுத்துட்ட. சுக்கராச்சாரியார் சாபம் கொடுத்தாரோ இல்லையோ, உடனே அந்த வியாதி மன்னனுக்கு வியாதி வந்தது. இளமை போய் முதுமை ஆயிடுச்சா. Yayati, who is now a deceased old man, pleads with his father to withdraw his curse. Shukracharya says he cannot withdraw a curse once given. But he says if one of Yayati's sons is willing to exchange the youth for their father's old age, Yayati can regain his youth. சரி என்று அங்கிருந்து வந்து தன்னுடைய மூத்த பிள்ளையாயிருக்கிற எதுவை அழைத்தான். என்னுடைய முதுமை வியாதியை நீ ஏற்றுக்கொண்டு உன்னுடைய இளமையை எனக்கு கொடுன்னா. Yayati is angered by his first 4 sons' refusal and he disinherits the 4 of them. He banishes the eldest son Yadu to live outside the kingdom. என்னுடைய பேச்சை கேட்காததுனாலே நீ இனிமேல் என்னுடைய நாட்டில் இருக்க கூடாது. அந்த எது என்ற பிள்ளை காட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் இடையிலே இருந்து அவ மூலமாக ஒரு மரபை உருவாக்கினான். காட்டுக்கு நாட்டுக்கு இடையிலே இருந்ததுனாலே அவர்களை இடையர்கள் என்றார். எது என்ற பிள்ளையின் மூலமாக வளர்ந்ததுனாலே அவர்களுக்கு யாதவர்கள் என்றும் பெயர் உண்டானது. 4 பிள்ளைகளை இளமை தர மறுத்து விட்டார்கள். அந்த மன்னவன் மைந்தரை அழைத்து, அந்த மன்னவன் மைந்தரை அழைத்து, எனக்கு உசனார் தந்த மூப்பை, எனக்கு உசனார் தந்த மூப்பை நீர் கொள்மில் நும் இளமை தந்து, உசனார் தந்த முப்பை நீர் கொள்மின் நும் இளமை தந்து என்ன மைந்தர் யாவரும் மறுத்திட பூரு மற்ற அவன் தன் இந்த முப்பினை கவர்ந்து தன் இளமையையும் ஈந்தார். பூரு
மற்று அவன் தன் இந்த முப்பினை கவர்ந்து தன் இளமையும் இந்த The narrative of Yati and his sons Yadu and Puru are repeated right through the Mahabharata festival till the killing of Duryodhana. The narrative is repeated both in the storytelling sessions and the theatre performances, and it seems to function as an important memory marker for the festival community. One day, Yati grew tired of his eternal youth, which till then he thought was his identity. This, he realized, forever pushed him relentlessly in the pursuit of endless desires. So he gave up his youth and kingdom to his youngest son Puru, saying, "Know this for certain, not all the food, wealth, and women in the world can appease the lust of a single man of uncontrolled senses. Craving of sense pleasures is not removed but aggravated by indulgence, even as ghee, which is poured into the fire, increases it. One who aspires to peace and happiness should instantly renounce his craving and seek instead that which neither grows old nor ceases, no matter how old the body may become." சில காலம் அவன் வாழ்ந்து அதன் பிறகு இந்த வாழ்வி கசந்து இனிமேலே எனக்கு வாழ்க்கை வேண்டாம் என்று பூரி என்ற பிள்ளை அடைத்து இந்த இளமை அவனுக்கு கொடுத்து விட்டு தன்னுடைய முதுமையும் வியாதியும் தான் எடுத்துக்கொண்டு இந்த ராஜ்ய பரிபாலனத்தை அந்த பூரி என்ற பிள்ளைக்கு முடிச்சூட்டி விட்டு அந்த யயாதி ராஜா கானகத்துக்கே போய் விடுகிறானாம். அப்பாவுக்கு தன்னுடைய இளமையை கொடுத்து பெரிய தியாகம் செய்ததினாலே சந்திரகுலம் என்றிருந்த அந்த குலம் பூரு குலம் என்று ஆனதான். Yati's story does not end here. Yati goes through the forest and lives life as an ascetic. Indra is pleased with his austerities and takes him to the heavens. One day, Yati and Indra have a long conversation on Dharma. Indra questions him on various aspects of Dharma, and Yati answers to the best of his ability. Indra says that Yati was one of the wisest men in the universe and asks him as to who he thought could be his equal. Yati, in arrogance, suddenly says that he can't think of a single equal in the 7 worlds for his sagacity. Indra is angered by this arrogance of Yati and is expelled from the heavens. Yati falls down to earth and, like his counterpart Trishanku, remains suspended in mid-air. It becomes the responsibility of his grandchildren, born to his daughter Madhavi, to rescue him from this predicament. This other narrative of Yati is another beginning for the Pallava story at Mahabalapuram.